થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી ભગવત ભગવાનની થાય આરતી ભગવત ભગવાનની થાય દીવડા જગમગ તો લાવ્યો છું ફૂલના તિહાર પ્રભુ તો લાવ્યો છું ફૂલના હાર ફૂલડે પૂજન તમારા થાય ફૂલડે પૂજન તમારા થાય દેવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડામાં થાય દેવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગતી ભક્તો મળીને ગાય દેવડા કરુણાવતારમ સંસાર સારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવાની સહિतं નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ સર્વ મંગલ મંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસામાનિ જન્માંતરિ કૃતાનિ ચ ભાનિ સર્વાણિ નશ્યન્તુ લક્ષ્મીણાં પદે પદે આરતી થાળી હાથમાં રાખી ભગવાનને આરતી અર્પણ કરી જાય હસ્તયો દેવતાભ્યંદનમ નસ્તયો દેવતાભ્યંદનમ હસ્તયો દેવતાભ્યંદનમ ભગવાનને આરતી આપે બાદ તમે પોતે આરતી લઈ જાઓ સ્વાત્મને કલ્યાણાય આત્માભિવંદનમ તમે પોતે આરતી લઈ લો આરતી લીધા પછી આરતી વાળા હાથ ધોઈ નાખજો હાથમાં ફૂલ ચોખા રાખો हाथ धोई नाखो हाथ के अंदर खोवा जगरेण जगरमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः षडन्त यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवाः चरणनियोगमं चन्दने चरदयितवा कनककुसुममाला कण्ठदेशैर्पयितवा श्रीविनीतोयां मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये देवहर्षौ तनोतु हृदयकमलमध्ये देवहर्षौ तनोतु असतगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेखने पत्रमुरवी तदपि तव गुणानाम् ईशपारणो न याति तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति फूल चढ़ा भगवानના પુસ્તકો પર વાંગમય સ્વરૂપ પર પધરાવી જાઓ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ હાથ જોડી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી જાઓ ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ द्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा आवाहनं न जानामि ॐ नमोऽस्तु देव्या सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रणा व्रजमालिकोद्यानमया प्रदीपः विष्णुरूपाय व्यासाय गन्धक्षसुस्वैः सम्पूज्य श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम कौसल्याना प्यारा राम कौसल्याना प्यारा राम बल कौसल्याना प्यारा राम कौसल्याना प्यारा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम श्री राम जय जय 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 राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर उमाशुतं शोकविनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान् त्वां नमामि परमेश्वरी। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे।
वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ए भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी ए भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी ए गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे भजो मुकुंद माधव मुरारी हे भजो मुकुंद माधव मुरारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी हे भजो मुकुंद माधव मुरारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल
वंशी विभूषित कराल्लवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आओ श्रीमद् भागवत जी ना मंगलमय चरित्र ने श्रवण करी अने कृतार्थ बनीए। गंगाना किनारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा पासे भगवत कथा कही रह्या छे। नैमिषारण्यमां सूत पुराणी जी शौनक ऋषिओं ने कथा कही रह्या छे। वसुदेव अने देवकी जी ने त्या परमात्मानुं प्रागट्य थयुं। भगवान श्री कृष्ण अवतार ने धारण करीने वसुदेव जी द्वारा गोकुल में पधार्या। योगमाया रूपी कन्या ने लई अने वसुदेव जी मथुराना कारागृह में पधार्या छे। वसुदेव जेवा कारागृह में पधार्या तो कारागृहना दरवाजा पूर्वनी माफक बंद थई गया। जे वसुदेवना हाथ पगनी जे बेड़ीओ हती ए पाછી लागी गई। योग माया रूपी कन्या देवकी जी ना हाथ में आप्या। अने योग माया देवकी जी ना हाथ में आव्या एटले तरत ज रुदन करे छे। भगवाने जे चौकीदारों ने गारण निद्रा मूकी थी आ निद्रा ने खेची लीधी। चौकीदारों जागी गया अने योगमाया ना रड़वाना अवाज चौकीदारों ना काने पड़्यो छे। रड़वानो अवाज सांभळ्यो एटले चौकीदारो एकबीजाने कहेवा लाग्या के देवकीना 8मा बाळकनो जन्म थई गयो। चालो आपणे जई अने महाराज कंसने खबर करीए। चौकीदारो दौड़ता दौड़ता कंस पासे आवीने कहे कि महाराज देवकी जी ना 8मा बाळकनो जन्म थई चूक्यो छे। त्या तो कंस हाथ में खुल्लू खड़ग लईने आव्यो छे। कारागृह में आवी अने देवकी ने कहे कि देवकी आ तारा हाथ में जे 8मो बाळक छे ने ई ज मारो काळ छे। बहन आ बाळक मने आपी दे। देवकी जी रड़े छे। बोले कंस ते मारा 6 दीकराओने मारी नाख्या छे।
આ ભીતમાં આ જે લોહીના હું 6 ધાબા જોઉં છું ને, પછાડીને તે આ જે લોહીના 6 ધાબા કર્યા, મારા 6 દીકરાઓને તે મારી નાખ્યા. કંસ, આકાશવાણીએ તો તને એમ કહ્યું હતું કે 8મા ગર્ભરૂપે પુત્ર જન્મશે. ભાઈ, આ તો દીકરી છે. તે મારા 6 પુત્રને મારી નાખ્યા તોય હું કાંઈ ન બોલી. પણ કંસ, આ એક જે દીકરી છે એને તો જીવતી રહેવા દે. કંસ માન્યો નહીં. દેવકીજીની નજીક ગયો. દેવકીના હાથમાં જે યોગમાયા હતા એને ઝૂંટવી લીધા છે. અને એ યોગમાયાને ચક્કર ફેરવી, 2 પગથી ફેરવી અને લોહીના 6 ધાબા જ્યાં કર્યા હતા ત્યાં જ પછાડી અને લોહીનો જ્યાં 7મો ધાબો કરવા જાય ત્યાં તો યોગમાયા કંસના હાથમાંથી સરકી ગયા. જતા કંસને કહેતા જાય કે કંસ, તું મને શું મારવાનો હતો? તને મારવા વાળો તો જન્મને ધારણ કરી ચૂક્યો છે. તારો કાળ કંસ આ ધરતી ઉપર આવી ગયો છે. અને યોગમાયા આકાશમાં ચાલ્યા ગયા. આ યોગમાયા એ ભગવતી જગત જનની જગદંબા હતા. ઘણા પોતાના પ્રવચનમાં એમ બોલે કે બાઈ હતી નહીં, બાઈ હાથમાંથી સરકી ગઈ. આ બાઈ કોઈ સામાન્ય નહોતી. આ ભગવતી આદ્યશક્તિ હતી, આ જગત જનની હતી, આ જગદંબિકા હતી. એ ભગવતી આકાશમાં ગયા અને પછી અનેક નામવાળા અને અનેક સ્થાનવાળા રહ્યા છે. ગૌરી પદ્મા સચી મેઘા સાવિત્રી વિજયા જયા દેવસેના શ્વધા સ્વાહા માતરઃ કુલમાત દુધી પુષ્ટિરધા દુષ્ટિર આત્મનઃ કુલદેવતા મંગલ્યૈ સુપ્રપૂજ્યન્તે શબ્દૈતા એ ભગવતી ગૌરી સ્વરૂપે, એ જગદંબા પદ્મા સ્વરૂપે, શચી સ્વરૂપે, મેઘા સ્વરૂપે, સાવિત્રી, વિજયા, જયા, ઉમા, અંબિકા, ચંડિકા, ચામુંડા, મહામાયા, શક્તિ, અનેક સ્વરૂપે ભગવતી બિરાજમાન થયા. આ છે યોગ માયા. કારણ કે ભગવાને અવતાર લીધો ત્યારે સૌથી પહેલા યોગ માયાનો આશ્રય લીધો છે. એના વિના આ સૃષ્ટિ અધૂરી છે. ભગવતી જગદંબાની કૃપા વિના મનુષ્ય ક્યારે આગળ ન વધી શકે. શક્તિની આરાધના વિના મનુષ્ય ક્યારે પોતાના ક્ષેત્રમાં સફળ નહીં થઈ શકે. પરમેશ્વરી છે યોગ માયા. એના આશ્રય વિના, એના કૃપા વિના બાકી બધું અધૂરું છે. અને બધા દેવતાઓ જેને પણ ભગવતીની ઉપાસના કરી છે, તમે શાસ્ત્ર પુરાણ વાંચશો, સાંભળશો તો ખ્યાલ આવશે કે દરેકે દરેક ભગવાન એને જગદંબાની આરાધના કરી છે. કૃષ્ણએ પણ કરી છે. કૃષ્ણેના સંસ્તુતે દેવી શશ્વત ભક્ત્યા સદાંબિકે રૂપમ દેહી જયમ દેહી યશો દેહી દ્વિષો જહી. કૃષ્ણએ ભગવતીની આરાધના કરી. જુઓ, અને જગદંબા પાસે માગ્યું કે હે માં,
રૂપમ દેહી, મને રૂપ આપ, જયમ દેહી, મને જય આપ, યશો દેહી, મને યશ આપ. દરેકે દરેક પરમાત્મા. બ્રહ્માજીએ પણ 4 મુખવાળા, ચતુર્ભુજે ચતુર્વક્ત્રે સંસ્તુતે પરમેશ્વરી, 4 ભુજા 4 મુખવાળા એ બ્રહ્માજી એ ચતુર્વક્ત્રે 4 જીભથી એક જ વાત માગી. શું? તો કે હે મા, રૂપમ દેહી, જયમ દેહી, યશો દેહી, દ્વિષો દેહી. દેવતાઓ અને દેવીઓ પણ, ઇન્દ્રાણી પણ, ઇન્દ્રાણી પ્રતિશત ભાવ પૂજિતે પરમેશ્વરી, ઇન્દ્રાણીએ પણ પરમેશ્વરીની પૂજા કરી. ગઈકાલની કથામાં જોઈ ગયા સીતાજીએ પણ રામ જેવા પતિને મેળવવા માટે જગદંબાની આરાધના કરી. આગળ કથા આવશે, રુક્ષ્મણીજી પણ કૃષ્ણને પતિ તરીકે મેળવવા માટે થઈને જગદંબાની આરાધના કરી. હે, આ ભગવતી, આ શક્તિ વગર બધું નકામું છે ભાઈ. એની આરાધના, એની ઉપાસના. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રદ્ધારૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. હે મા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ લક્ષ્મી રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ. હે મા, गिरिनन्दिनी नन्दित मेदिनी विश्व विनोदिनी नन्दनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती है सितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि. जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते. जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते. हे मां, દરેક દેવતાઓએ ભગવતીની આરાધના કરી છે. રાગ બૈરાગી, કેવા કેવા અસુરો થયા, શુંભ નિશુંભ મહિષાસુર ચંડ મુંડ. એમાં એક અસુર હતો રક્તબીજ. એ રક્તબીજને એવું વરદાન હતું કે એને આપણે કઈ કોઈ દેવતાઓ મારે, બાણ મારે, બરછી, ભાલો એ મારે અને રક્તબીજના શરીરમાંથી જો એક લોહીનું ટીપું પડે, એક લોહીનું ટીપું પડે એટલે એમાંથી એક રક્તબીજ પેદા થાય. એ મરે એમ જ નહોતો. એના લોહીના જેટલા ટીપા પડે એટલા રક્તબીજ પેદા થાય. હવે એને મારવો કેમ? કોઈ એવી શક્તિ હોય કે જેને ચૂસી લે તો જ રક્તબીજ મરે. અને ત્યારે એના પ્રાણને ખેંચવા માટે, ચૂસવા માટે આ પરમેશ્વરી પ્રગટ થયા રક્તબીજને મારવા માટે થઈને.
सुमन 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 मनोहर क्रांति उते सीता रजनी 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 कलवक्त्र वृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते અને એ શક્તિ જ્યારે પ્રગટ થઈ આદિ અવલંબા દેવ દિગંબા જય જગદંબા હર અંબા પ્રતિકિરણ પ્રલંબા જળહળ જકુંબા જાગ જકુંબા જળકંબા या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो हे मा जगदम्ब बदम्ब कदम्ब मन प्रियवासिनी आसरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ वंदि महिष विदारिणी आसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जागो जागो मात भवानी जागो ले जगदम्बा आ रीते भगवती जगदम्बा प्रगट थया ए योग माया अनेक नामधारी अनेक स्थानधारी बन्या ए योग माया आकाश में अनेक स्वरूपा बनीने रह्या छे कंसने एम थयुं के आ योग माया तो चाल्या गया आकाश में आटलो समय मने एम हतुं पृथ्वीना मनुष्य खोटू बोले छे पण हवे खबर पड़ी के आकाशवाणी पण खोटू बोले छे कंस वसुदेव अने देवकीजीना पग पकड्या छे बोले बहन बनेवी मैं तमारा छ दीकराओं ने मारी नाख्या आकाशवाणी ना वचन पर विश्वास राखीने मैं केटलाय ने मार्या हवे मने ए भय सतावे छे कि मैं आ पाप कर्યું तो मृत्यु पछी मने केवो लोक मळशे हाथ पगनी बेड़ीओ तोड़ी नाखी वसुदेव अने देवकी ने कारागृहमांथी मुक्त कर्या छे અને પછી સભા ભરી છે પોતાના જેટલા દૂતો હતા એ દૂતોને બધાને કહ્યું કે આકાશવાણીમાં આ યોગમાં આકાશમાં ગયા મને એમ કહેતા ગયા કે તને મારવા વાળો જન્મ ધારણ કરી ચૂક્યો છે તો આપ જાઓ
હાલમાં વ્રજમાં જે કોઈ તાજા જન્મેલા બાળક હોય એ બધાય બાળકોને તમે મારી નાખો, એ બધાય નાના બાળકો મરી જશે, એટલે એના વચમાં મારો કોઈ શત્રુ હશે ને તો એ પણ મરી જશે. કંસના દૂતો વ્રજમાં ચારે બાજુ ભમવા લાગ્યા છે અને આ બાજુ નંદોત્સવ સુંદર રીતે થાય છે. ભગવાને જન્મને ધારણ કર્યો, આખું વ્રજ આનંદમાં આવી ગયું છે. સુખદેવજી પણ આવેશમાં એમ બોલ્યા કે નંદના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો. સુખદેવજીને ખબર છે કે બ્રહ્મ આવ્યા છે, પરમાત્મા આવ્યા છે, પણ એ ભાનમાં ભૂલી ગયા અને એવું ઉત્સાહમાં બોલી ગયા, આવેશમાં કે નંદસ્ત્વાત્મજમ ઉત્પન્ને જાતા વેદો મહામના આહુય વિપ્ર વેદ જ્ઞાનમ ત્વા શુચિર અલંકૃત. નંદના ઘરે પુત્રનો જન્મ થયો. શુકાચાર્ય બોલ્યા છે, ખૂબ આનંદ થયો. આ બાજુ સદાશિવને કૈલાસમાં ખબર પડી કે ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કર્યો છે, એટલે કૃષ્ણના બાલ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે થઈને સદાશિવ આજે ગોકુળમાં પધાર્યા છે. યોગીનો વેશ, અંગ વિભૂત ગલે રૂંઢમાલા, ડમ ડમ ડમરૂ બજાને વાલા, गले में सर्पों का है हार, गले में सर्पों का है हार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार. યોગીના વેશમાં આલેખ જગાવીને યશોદાના આંગણે સદાશિવ ઉભા રહ્યા. શિવને એમ થયું કે કોઈ મહારાજ માંગવા માટે આવ્યા છે, એટલે ભિક્ષાનો થાળ તૈયાર કર્યો. પણ જ્યાં શિવનું રૂપ જોયું ત્યાં તો યશોદાજી બી ગયા. ભિક્ષા લેકર निकली नंदरानी, जोगी को देख के जी घबराए, भिक्षा लेकर जशोदा जी आए, जोगी को देख कर जी घबराए. ए जोगी मेरो डर जाए गोपाल, जोगी मेरो डर जाए गोपाल, कन्हैया का दीदार कर ले आया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार. શિવનું રૂપ જોયું ત્યાં તો યશોદાજી ધ્રુજવા માંડ્યા કે અરે મહારાજ, તમારું આવું રૂપ છે, લો આ ભિક્ષા, જલ્દીથી ચાલ્યા જાઓ, નહીતર મારું બાળક ડરી જશે.
શિવ કહે કે મૈયા હું એના દર્શન કરવા માટે તો આવ્યો છું. માં તારા બાળકના દર્શન કરાવ. યશોદા કહે કે હું પોતે તમારા આ સ્વરૂપને જોઈને ડરી જાઉં છું. મારો બાળક તો ડરવાનો જ. મહારાજ તમે ભિક્ષા લઈને ચાલ્યા જાઓ. જોગી મેરો ડર જાએગો બાલ. શિવ કહે કે યશોદા હું તારા દીકરાના દર્શન કરવા આવ્યો છું. અને સાંભળી લે, જો તું મને તારા બાળકના દર્શન નહીં કરાવ તો હું અહીંયાથી જવાનો નથી. યશોદાના આંગણામાં ચીપીઓને ત્રિશુળ ખોડી દીધા, ધૂણી દખાવી અને કહ્યું કે હે કનૈયા, જ્યાં સુધી તારા દર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી આ મારી ધૂણી બંધ નહીં થાય. ધૂણી રે ધખાવી બેની અમે તારા નામની. ધૂણી રે ધખાવી બેની અમે તારા નામની. અમે તારા નામની અલખના રે ધામની. ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની. ધૂણી રે એ ધખાવી બેલી અમે તારા. કૃષ્ણ, આ ધૂણી તારા નામની ધખાવી છે. તું દર્શન નહીં આપ ત્યાં સુધી જઈશ નહીં. અને આ બાજુ કૃષ્ણ પારણામાં સૂતા સૂતા રડવા લાગ્યા કે શિવ દર્શન કરવા આવ્યા છે, મારે પણ શિવના દર્શન કરવા છે અને મારી માં ના પાડે છે. આ પ્રેમ છે હરિ અને હરનો. એટલે આ બાજુ કનૈયાને પણ પીડા થઈ, દુઃખ થયું કે મને શું દર્શન કરવા નહીં મળે. કૃષ્ણ રડે છે. માં યશોદા શાંત કરવાના અનેક ઉપાયો કરે છે. કૃષ્ણ શાંત નથી થતા. પછી દાસીએ એક રસ્તો કાઢ્યો. બોલે માં એક કામ કરો ને. શું? આપણા લાલાના આખા શરીરે કપડા વીંટો, ખાલી મોઢું દેખાય, તમે લઈને જાઓ. ઓલા જે મહાત્મા બેઠા છે એને તમે દૂરથી દર્શન કરાવી દો. એને આપણા બાળકના દર્શન જ કરવા છે ને. દર્શન કરી લેશે એટલે મહાત્મા હાલ્યા જશે, અને મહાત્મા હાલ્યા જશે ને તો આપણો દીકરો શાંત થઈ જશે. કારણ કે ઓલા મહાત્મા બેઠા બેઠા કઈક બોલે છે, એના હોઠ હાલે છે, એટલે આપણો દીકરો રડતો હશે. લાલાના આખા શરીરમાં કપડા વીંટ્યા છે. યશોદાએ લાલાને તેડ્યો અને આવીને દૂરથી કહે કે મહારાજ લ્યો, મારા બાળકના દર્શન કરી લ્યો. એટલે માં યશોદાને જ્યાં શિવે આવતા જોયા ત્યાં તો શિવ ઉભા થયા. શિવે ગડગડતી દોટ મૂકી યશોદાના હાથમાંથી લાલાને ઝૂંટવી લીધો છે. લાલાને ઝૂંટવી અને સદાશિવે લાલાને પોતાના છાતી સરસ ચાપી દીધો છે. યશોદાના આંગણામાં આજે માધવ અને મહાદેવ એનું મિલન થયું છે. યશોદાજી બૂમો પાડે, મહારાજ મૂકી દો, મૂકી દો, મારો બાળક ડરી જશે. શિવ મૂકતા નથી. કૃષ્ણ દર્શન કરી લાલાને યશોદાના હાથમાં આપે અને અહીંથી
સદાશિવ કૈલાસમાં ગયા છે. ત્યાર પછી શ્રાવણ વદ 14નો દિવસ આવ્યો. કનૈયો 6 દિવસનો થાય. 14ના દિવસે પૂતના આવી છે. પૂતના રાક્ષસી છે, પણ સુંદર સ્ત્રીનો વેશ લઈને આવે છે. વ્રજમાં છે તાજા જન્મેલા બાળકો છે, એ બધા બાળકોને મારતી મારતી આવે છે. કંસૈન પ્રણીતા ઘોરા પૂતના બાલઘાતિની. પૂતના બાલઘાતિની છે. નાના નાના કઈક બાળકોને મારતી મારતી વ્રજમાં આવી. ખબર છે કે યશોદાના ઘરે પણ નાનું બાળક છે. આંગણામાં આવીને બૂમ પાડે, યશોદા. યશોદાજી બહાર આવ્યા. કોણ છો બેન? બોલે નથી ઓળખતા. બોલે ના. અરે યશોદા, હું છે ને તારા સંબંધમાં હું દૂરની તારી એક બેન થાઉં. આપણે બે બહેનો થઈએ છીએ. ભગવાને ઘણા વર્ષે તારા ઘરે દીકરો આપ્યો ને, હું એને જબલું આપવા માટે આવી છું, એને રમાડવા માટે આવી છું. યશોદાજી ભોળા છે. માની લીધું કે કદાચ પૂતના મારી બેન થતી હશે. પૂતનાને અંદર લઈ આવે, એને બેસાડે છે. અને પછી પૂતના યશોદા મૈયાને કહે કે બેન, તારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો, દીકરો બતાવ તો ખરો કેવો છે? કોના ઉપર ગયો છે? તારા ઉપર કે મારા બનેવી ઉપર? લાવ લાવ એને હું રમાડું. યશોદા લાલાને લઈને આવે છે. કનૈયો યશોદાજીના હાથમાંથી જેવા પૂતનાના હાથમાં આવે છે, તરત જ કૃષ્ણએ આંખ બંધ કરી દીધી છે. કૃષ્ણએ શા માટે આંખો બંધ કરી? એના માટે અનેક મત આવ્યા. કોઈ સંત કહે કે આમ બંધ કરી, કોઈ કે આટલા માટે બંધ કરી. એક સંતે એમ કહ્યું કે કનૈયો આંખ એટલા માટે બંધ કરી ગયો કે પૂતના સ્તન ઉપર વિષ ચોપડીને આવી છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન ભોળાનાથને યાદ કરે કે શિવ, આ સ્ત્રી છે એ સ્તન ઉપર વિષ ચોપડીને આવી છે. વિષ પીવાનું કામ મારું નથી. સમુદ્ર મંથન સમય પણ પીવાનો વારો આવ્યો ત્યારે મેં તમને બોલાવ્યા હતા. તો હે ભગવાન, તમે આવજો, આ વિષનું પાન તમે કરજો. બીજા સંત કહે કે એટલે નહીં, પૂતના વિષ પીવડાવવા માટે આવી હતી, તો કનૈયાએ આંખ એટલે બંધ કરી કે આણે પૂર્વમાં શું પુણ્ય કર્યું હશે કે આજ મારે એનું સ્તનપાન કરવું પડશે. એના પુણ્ય જોવા માટે થઈને કનૈયાએ આંખ બંધ કરી. ભગવાન આંખ એટલા માટે બંધ કરી કે પૂતના એ પાપી છે, મલિન છે. કારણ કે એના મન મેલું છે. બહારથી બહુ રૂપાળી થઈને આવી છે, પણ એના મનમાં કપટ છે, મન મેલું છે. અને જેના મન મેલા છે ને, એની સામે ભગવાન આંખો બંધ કરી જાય છે. ભગવાન એની સામે જોતા મન મેલા તન ઉજડા. જેનું મન મેલું હોય, શરીર ભલે ને ગમે એવું ઉજળું હોય, પણ મેલા મનના માનવી જ્યારે ભગવાન સામે ઊભા રહે, ભગવાન કહે કે ત્યારે હું આંખ બંધ કરી જાઉં છું. આવા લોકોની સામે કનૈયો કહે કે હું જોતો નથી, હું દ્રષ્ટિ નથી આપતો, કારણ કે મલિન લોકો છે.
એટલા માટે દ્રષ્ટિ ના આપી કે પૂતના મલિન છે. અને ભગવાન જો દ્રષ્ટિ આપે તો મલિન હોય ને એ પણ પાવન થઈ જાય. ગઈકાલે કથા આવી આપણી શૂર્પણખાની રામાયણમાં. તો રામે શૂર્પણખાને પણ દ્રષ્ટિ નથી આપી, શૂર્પણખાની સામે જોયું નથી, કારણ કે શૂર્પણખા પણ મલિન છે. એને જો દ્રષ્ટિ આપે તો શૂર્પણખા પાવન બની જાય. પાવન બની જાય તો પછી રામને પરણવાની વાત ન કરે, રામને પરણવાના વિચાર ના આવે. અને જો રામને પરણવાની વાત ન કરે તો એના નાક કાન કપાય નહીં, નાક કાન કપાય નહીં તો એ રાવણ પાસે જાય નહીં, રાવણ પાસે જાય નહીં તો સીતાનું હરણ થાય નહીં, અને સીતાનું હરણ થાય નહીં તો રાવણનો વધ થાય નહીં. એટલા માટે ભગવાને એને દ્રષ્ટિ ના આપી. પૂતનાને પણ જો દ્રષ્ટિ આપે તો પૂતનાના વિચારો પવિત્ર બની જાય. જે 20 ચોપડીને આવી છે એ સ્તનપાન ન કરાવે, અને જો સ્તનપાન ન કરાવે તો પૂતનાનો મોક્ષ ન થાય. એટલા માટે થઈ અને ભગવાન આંખો બંધ કરી જાય છે. ખોડામાં લીધા પછી યશોદાજી ઘરના કામકાજમાં રોકાયા, અને આ બાજુ જે 20 વાળું સ્તન છે એ પૂતના કનૈયાના મુખમાં આપે છે. કૃષ્ણ સ્તનપાન કરવા લાગ્યા અને સાથે સાથે એની નાડીઓને ખેંચવા લાગ્યા છે. પૂતનાની નાડીઓ ખેંચાવા લાગી, શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યો, અને પછી ગભરાઈ ગઈ. છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે, પણ ભગવાન કહે કે હવે હું નહીં મૂકું. ભગવાન કહે કે હું કોઈને પકડતો નથી, અને જેને એકવાર પકડી લઉં પછી એને હું કોઈ દી છોડતો નથી. આજ તો તારો મોક્ષ કરે છૂટકો છે. પૂતના છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે, ભગવાન મૂકે નહીં. પછી પૂતનાને એમ થયું કે હું મારું સાચું રૂપ, રાક્ષસી રૂપ બતાવું તો કદાચ આ બાળક ડરી જાય અને મને મૂકી દે. એટલે ઘરથી બહાર નીકળી અને પૂતના પોતાના મૂળ રૂપમાં આવી, રાક્ષસી વેશ, કદાવર, આવા રૂપમાં આવી પોતાનું સાચું સ્વરૂપ પૂતનાએ પ્રગટ કર્યું. અને આમ પણ માણસ ઉપર કા વિપત્તિ આવે ત્યારે અને કા સ્વાર્થ આવે ત્યારે માણસનું અસલ રૂપ પ્રગટ થાય. વાતો બધી ડાઈ ડાઈ કરતા હોઈએ, ડાઈ ડાઈ સાંભળતા હોઈએ, પણ જેવો આપણો સ્વાર્થ આવે એટલે આપણે અસલ રૂપ બતાવીએ. પછી આપણે એને કહીએ ને સામેવાળાને કે બસ ને, તે તારું અસલ રૂપ બતાવી દીધું ને, અસલ રૂપ બતાવી જ દે. સ્વાર્થની વાત આવે એટલે માણસનું અસલ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એમ કહેતા કે બિલાડી હોય ને, એ બિલાડીને તમે ચાંદીના પાટલા ઉપર બેસાડો, એને નવા વાઘા પહેરાવો, એને માથે મુગુટ પહેરાવો, એને પગમાં ઝાંઝરી પહેરાવો, એના હોઠે લાલી કરો, એને કઢેલા દૂધ પીવડાવો, એની આરતી ઉતારો, એને દંડવત કરો. બિલાડી બેઠી બેઠું બધું જોયા કરશે, પણ એ બિલાડીની સભ્યતા ત્યાં સુધી રહે છે કે જ્યાં સુધી એ બિલાડી ઉંદરને નથી જોતી. ઉંદરને જોવે એટલે તમારા ચાંદીના પાટલા, કઢેલા દૂધ એ બધું મૂકી અને બિલાડી ઉંદર તરફ દોડે છે. એટલે માણસ પણ જ્યારે વાતો બહુ સારી કરતો હોય, સારી સાંભળતો હોય, પણ જેવો ઉંદર જોવે
ઉંદર એટલે સ્વાર્થ. આ સ્વાર્થ રૂપી ઉંદરને જોઈએ એટલે આપણી સભ્યતા, આપણો વિનય, આપણો વિવેક એ ક્યાં હાલ્યો જાય છે એ ખબર પડતી નથી. પૂતનાએ પણ આજે અસલ રૂપ પ્રગટ કર્યું. અને પછી તો અહીંયા ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે કે પૂતનાએ રાડો પાડી છે. શા મુલ્ચા મુલ્ચાલમિતિ પ્રભાષિણી નિષ્પીડ્યમાનામ ખિલ જીવ કર્મણી. મુલ્ચ મુલ્ચા, મૂકી દે આમ પૂતનાએ રાડો પાડી છે. પણ ભગવાને તો તમામ નાડીઓને ખેંચી લીધી. શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો અને છેલ્લે ભયંકર અવાજ કરી પૂતના પૃથ્વી ઉપર પડી અને મૃત્યુ પામી છે. પૂતના પડીને ત્યારે આજુબાજુમાં કેટલા બધા વૃક્ષ હતા એ પડી અને ભાંગી ગયા હતા. આ બાજુ એ સમયે નંદ બાબા મથુરામાં કંસને કર આપવા જાય છે. નંદ બાબા કંસને કર આપી અને પછી વસુદેવને મળ્યા ત્યારે વસુદેવજીએ નંદ બાબાને કહ્યું કે બાબા તમે જલ્દી ગોકુળમાં જાઓ, કારણ કે પૂતના રાક્ષસી અહીંયાથી ગોકુળ બાજુ ગઈ છે, ત્યાં ઉત્પાત થતા હશે, તમે જલ્દી સીધાવો. અને જ્યાં નંદ બાબા ગોકુળમાં આવે ત્યાં તો પૂતનાનું લાંબુ શબ પડ્યું છે. આ બાજુ યશોદાજી પણ ઘરમાંથી દોડતા આવ્યા અને આવીને જ્યાં નજર કરે ત્યાં તો પૂતનાના શરીર ઉપર કનૈયો રમતો હતો. ગોપીઓ કહે કે માં, ભગવાને કેટલા વર્ષે તમારા ઘરે દીકરો દીધો અને તમે એમ આને આમને આમ રડતી મૂકી દો છો રમતો. લાલાને કઈક થઈ ગયું હોત તો? યશોદા કહે કે પણ મેં તો મારા લાલાને, મારી બેન આવી છે ને આજે, તો મેં મારી બેનના હાથમાં દીધો તો, આ રાક્ષસીના હાથમાં ક્યાંથી આવ્યો? ગોપીઓ કહે કે આ સૂતીને ઈ જ તમારી બેન છે. યશોદા, આ કોઈ તમારી બેન નહોતી, આ તો પૂતના હતી, તમારી બેન બનીને આવી હતી કનૈયાને મારવા માટે. માં યશોદાએ જલ્દીથી લાલાને તેડી લીધો. લાલાના શરીરમાં ભગવાનના 12 નામ લઈ અને 12 અંગોમાં લાલાની શુદ્ધિ કરી છે. પછી પૂતનાના અગ્નિ સંસ્કાર કેમ કરવા? કારણ કે શરીર તો એનું બહુ મોટું હતું, એટલે એવું લખ્યું છે કે પૂતનાના શરીરના 5 ટુકડા કર્યા છે. કારણ કે પૂતના, મેં કાલે પણ કહ્યું હતું, પૂતના એટલે અવિદ્યા. પૂતનાના 5 ટુકડા કર્યા કારણ કે અવિદ્યાના 5 પર્વ છે. 5 ટુકડા કર્યા, એક ટુકડા ઉપર બીજો, બીજા ઉપર ત્રીજો, ત્રીજા ઉપર ચોથો, આમ થપ્પો કર્યો. અને પછી એમાં જેવો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો તો અગ્નિ સંસ્કાર કરતા એમાં ચંદનની સુવાસ આવી છે. લાકડા ચંદનના નહોતા. પૂતનાએ ચંદન લગાવીને નથી આવી, છતાં પણ ચંદનની સુવાસ આવી. આ કઈ સુવાસ હતી? તો કહે કે આ સુવાસ પૂતનાની મુક્તિની સૂચક હતી. પૂતનાને મુક્તિ મળી ગઈ. અને કેવી મુક્તિ મળી? તો કહે કે જે ગતિ ભગવાનમાં યશોદાને આપે એ જ ગતિ ભગવાને આ પૂતનાને આપી છે. પૂતનાનો વધ થયો. શ્રીમદ ભાગવતમાં કૃષ્ણના અનેક બાળ ચરિત્ર આવે છે. પૂતનાને મારી,
શકટાસુરને માર્યો, તૃણાવર્તને માર્યો, અઘાસુર, બકાસુર, વત્સાસુર, ધેનુકાસુર, કેટલા બધાને માર્યા કંસ સુધી. આ બધી બાળ લીલા છે, પણ એકે બાળ લીલાની ફળશ્રુતિ નથી બતાવી કે તમે તૃણાવર્તની મોક્ષની કથા સાંભળો તો આ ફળ મળે. બકાસુરને માર્યો એ કથા સાંભળો તો આ ફળ મળે. એકે કથાની ફલશ્રુતિ નથી, માત્ર આ પૂતના મોક્ષની ફલશ્રુતિ બતાવી છે કે જે મનુષ્ય આ પૂતના મોક્ષની કથા સાંભળશે એને ગોવિંદે લભતે રતિમ, એ જીવને ગોવિંદમાં રતિ, ગોવિંદમાં ગતિ અને ગોવિંદમાં મતિ રહેશે. પૂતનાના વધ પછી તૃણાવર્તની કથા આવે છે. એકવારમાં યશોદા લાલાને ખોળામાં રમાડે છે બેસાડીને, ત્યારે તૃણાવર્ત આવ્યો છે વંટોડિયાનું રૂપ લઈને. ભગવાન સમજી ગયા કે આ તૃણાવર્ત આવ્યો છે. માં એમને મળવા નહીં દે, એટલે ભગવાને શું કર્યું તો કે પોતાના શરીરમાં વજન વધાર્યું. ગિરધારી છે એટલે ભારી થવાનું જાવડે છે, આવડે છે ભારી થતા, કારણ કે ગિરધારી છે. ભારી થયા, વજન વધ્યું. બહુ વજન લાગ્યું ને એટલે યશોદામાં વિચાર કરે કે મારા દીકરામાં આવડું બધું વજન મારાથી તો સહન નથી થતું, એટલે કનૈયાને ઉપાડીને નીચે મૂકી દીધું. અને પછી કઈ ઘરનું કામ યાદ આવ્યું એટલે યશોદાજી ઘરમાં ગયા તો આ બાજુ ભગવાન ઓલા તૃણાવર્તને કહે કે હવે આવો, હવે હું તને મળવા તૈયાર છું. વંટોડિયાનું રૂપ લઈને તૃણાવર્ત કૃષ્ણની નજીક આવે અને વંટોડિયાનું રૂપ લઈને જેવો નજીક આવે કનૈયાને ઉપાડ્યો. કનૈયાએ પોતાના બે હાથ તૃણાવર્તના ગળામાં ભીડવી દીધા અને તૃણાવર્ત વંટોડિયો ઉપર જાય છે. ઉપર ને ઉપર જવા લાગ્યો. તૃણાવર્ત ઉપર ગયો એટલે હવે ભગવાને ફરીથી લીલા કરી, પરમાત્મા પાછા પોતાના શરીરમાં વજન વધારે. શરીરમાં વજન વધ્યું એટલે તૃણાવર્તથી ઉપર જવાતું નથી. ખૂબ પ્રયત્ન કરે, ઉપર જવાય નહીં. અને ભગવાને તો પછી એક ઝાટકે પોતાના શરીરમાં એટલું વજન વધાર્યું કે તૃણાવર્ત સીધો નીચે આવ્યો. એક શિલા પડી હતી, શિલામાં એનું માથું અથડાણું અને તૃણાવર્ત મૃત્યુ પામ્યો. તૃણાવર્તનો વધ કર્યો ભગવાને. એકવાર માં યશોદા લાલો સૂતો છે, યશોદાના નયનો છે એ લાલાને નિહાળી રહ્યા છે. માં યશોદાએ જોયું તો લાલાએ રમતા 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 હળવેકથી પડખું ફેરવ્યું. ત્યાં તો યશોદાજી રાજી થઈ ગયા કે વારે વાહ, મારા દીકરાએ આજે પહેલી વાર પડખું ફેરવ્યું. બધી ગોપીઓને બોલાવી, ગોપીઓને કહ્યું, ગોપીઓ મારા દીકરાને પડખું ફેરવતા આવડી ગયું ન હોય? બોલે હા, જોજો હો. બધી ગોપીઓ આમ ટોળે વળી છે. માં યશોદાએ લાલાને આમ સીધો કર્યો, સીધો સુવડાવ્યો અને થોડી વાર થઈ ત્યાં તો લાલાએ સાચે જ ને આમ પડખું ફેરવ્યું. ગોપીઓ તાળીઓ પાડવા માંડી કે વાહ કને યશોદા વાહ, લાલાને પડખું ફેરવતા આવડી ગયું. હજી એકવાર કરો તો યશોદાજી, અમારે હજી એકવાર જોવો છે એને પડખું ફેરવતા. એટલે યશોદાજીએ લાલાને પાછો આમ સીધો કર્યો અને સીધો કરીને બધી ગોપીઓ જુએ છે ત્યાં તો લાલાએ ફરીથી આમ આ બાજુ પડખું ફેરવ્યું. ગોપીઓ કહે કે માં તારા દીકરાએ આજ પહેલી વાર પડખું ફેરવ્યું છે ને, તો આજે તારે અમને પાર્ટી દેવી પડશે. અમે બધી ગોપીઓ તારા ઘરે જમશું, તારે પાર્ટી દેવાની છે.
અને પાર્ટીનો વ્યવહાર તો બહુ વધતો જ જાય છે. અને અત્યારની પાર્ટીઓ તો એવી થાય છે કે ખાવા સુધીની હોય ને તો વાંધો નહીં, પણ હવે તો પાર્ટીઓ એ પીવાની થઈ ગઈ છે. પીવાની પાર્ટીઓ લોકો કરતા થઈ ગયા. કોઈના ઘરે દીકરો આવે એટલે એમ કે તારા ઘરે દીકરો આવ્યો, લે દે પાર્ટી. પછી દીકરો મોટો થાય, ભણીને બહુ આગળ વધે ને સારા ટકા આવે ને એટલે વરી પાછા આવીને એમ કે તારો દીકરો તો આટલા ટકાએ પાસ થયો, દે પાર્ટી. એ દીકરાના લગ્ન કરે એટલે લગ્નમાં એ પાર્ટી. દીકરાના ઘરે દીકરો આવે એટલે વળી પાછા એમ કે તું તો હવે દાદા થઈ ગયો, તારા દીકરાના ઘરે દીકરો આવ્યો, દે પાર્ટી. વાત વાતમાં પાર્ટી. આ તો હજી સારું છે કે મરી ગયા એની પાર્ટી નથી માંગતા. આમને આમ હાલશે તો આગળ એવું આવશે કે તારા બાપા મરી ગયા, દે પાર્ટી. વાત વાતમાં પાર્ટી. અને આ પાછી ખાવા સુધીની હોય તો વાંધો નહીં, પણ એવી પીવાની પાર્ટીઓ થાય છે. એક જાણે ફેશન થઈ ગઈ છે. ગોપીઓ યશોદાને કહે કે લાલાએ પડખું ફેરવ્યું એટલે અમે આજ બધી ગોપીઓ તારે ત્યાં ભોજન કર્યા વગર જવાની નથી. યશોદાજીને આટલું જ જોતું તું, બોલે કાંઈ વાંધો નહીં, કરો તૈયારી. બધાએ રસોઈની તૈયારી કરે, ઉત્સવ કરે. આ બાજુ લાલાને ઊંઘ આવે છે. યશોદાએ જોયું કે કનૈયાની આંખ ઘેરાય છે એટલે તરત જ એક ગાડાની નીચે ઘોડિયું બાંધ્યું, એમાં કનૈયાને સુવડાવ્યો. કનૈયાને એમાં સુવડાવ્યો અને યશોદાજી પણ ગોપીઓ જે નાચતી હતી, કૂદતી હતી, ઉત્સવ કરતી હતી, યશોદાજી પણ એ ઉત્સવમાં ભળી ગયા. અને આ બાજુ કનૈયાને દુઃખ થયું કે મારા નામથી ઉત્સવ છે, મેં પડખું ફેરવ્યું એનો આ પ્રસંગ છે, અને આ લોકો તો મને તો સાવ ખૂણામાં નાખીને હાલ્યા ગયા. ભગવાન નારાજ થયા. અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે મારા નામનો ઉત્સવ હોય અને જો તમે મને જ ભૂલી જાશો તો હું નારાજ થઈશ. આજે ઘણી જગ્યાએ ભગવાનના નામનો ઉત્સવ થતો હોય અને માણસો ભગવાનને ભૂલી જાય. મોટા મોટા શહેરોમાં નવરાત્રી થાય ને કે એમ કે અમે ગરબી કરીએ છીએ, ન ગરબી હોય, ન ગરબો હોય, ન માતાજીનો ફોટો હોય, અને એવા નાચ નાચે છે મોટા શહેરોમાં. આપણને શરમ આવે કે આવી નવરાત્રી હોય. કનૈયો કહે કે મેં પડખું ફેરવ્યું એનો આ પ્રસંગ છે, આ લોકો તો મને અહીંયા મૂકીને હાલ્યા ગયા. કનૈયો નારાજ થયો અને કનૈયો પછી લાતોને ઉડાડે છે ઘોડિયામાં, અને પછી એવી એક જોરથી લાત મારી ગાડાને, ગાડું ઊંધું વળી ગયું અને એમાં શકટાસુર નામનો દૈત્ય હતો એ ગાડા નીચે દબાઈ અને મૃત્યુ પામ્યો. ગાડાનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે યશોદાજી અને બધી ગોપીઓ દોડી જ્યાં આવે જુએ તો કનૈયો ગાડા ઉપર રમતો હતો. જલ્દી જલ્દી આવી અને યશોદાએ લાલાને તેડી લીધો છે. એક વાર માં યશોદા કનૈયાને સ્તનપાન કરાવે છે. એના માથે વાળ ઉપર હાથ ફેરવતા જાય એવામાં સ્તનપાન કરતા કરતા કનૈયાને બગાસું આવ્યું. બગાસું આવ્યું અને કનૈયાનું મોઢું ખોલ્યું, અને જ્યાં મોઢું ખોલીને માં યશોદા મોઢામાં જુએ છે તો કનૈયાના મોઢામાં આજે માં યશોદાને આખું બ્રહ્માંડ દેખાય. યશોદાજીને ચક્કર આવી ગયા કે મારા કનૈયાના મોઢામાં આખું બ્રહ્માંડ. કનૈયાએ મોઢામાં બ્રહ્માંડ શું કામ બતાવ્યું, આખું વિશ્વ શું કામ બતાવ્યું? એટલા માટે બતાવ્યું કે માં જો હું આ તારું દૂધ પીવું છું ને
આ તારું દૂધ હું એકલો નથી પીતો, યશોદા આ તારું દૂધ છે ને એ આખું વિશ્વ પીવે છે. એટલે તું ખાલી કનૈયાની માં નથી માડી, તું તો આખા વિશ્વની જનેતા છો, કારણ કે તારું દૂધ આખું વિશ્વ પીવે છે. એટલા માટે મુખમાં વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. આવા જો બંને ભાઈઓ પછી આગળ મોટા થયા, ગર્ગાચાર્ય એક વાર ગોકુળમાં પધાર્યા છે. નંદ બાબા ગર્ગાચાર્યને મળવા ગયા અને કહ્યું, બાબા મહારાજ તમે આજ ગોકુળમાં આવ્યા છો તો મારું એક કામ કરશો? શું? બોલે, અમારે ત્યાં 2 દીકરાનો જન્મ થયો છે, તો એ 2 દીકરાના તમે નામ પાડી દેશો? ત્યારે ગર્ગાચાર્ય કહે કે હું તમારો ગોર નથી, મારાથી ન આવે. આજે કુલગુરુની જે પરંપરા છે ને એ આદિ કૃષ્ણના વખતથી હાલી આવે છે કે દરેકે દરેક એક ગોર મહારાજ હોતા અને એ કામ કરતા. આ આદિ કૃષ્ણના વખતથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. એને મૂકી અને જ્યાં ત્યાં બીજે દોડવું નહીં. જે આપણા હોય કુલગુરુ એને પકડી રાખવા. મહારાજ દશરથના પણ વશિષ્ઠજી હતા. જ્યારે જ્યારે કોઈ માર્ગદર્શનની જરૂર પડે ત્યારે રાજા મહારાજાઓ કુલગુરુ પાસે જતા, ભૂદેવો પાસે જતા. એ રાજ્યસભામાં એમના આસન રહેતા, ગુરુના બ્રાહ્મણોના આસન રહેતા. એ ધર્મ બતાવતા કે રાજધર્મ આ કે છે, સાચો રાજધર્મ આ છે, માર્ગદર્શન આપતા. પણ ગુરુમાંથી ગોર કરી નાખ્યું. અને ગોરને તો માણસો અમુક તો ગોરને જાણે ઘરના નોકર સમજતા હોય. પૈસા વાળા થઈ જાય એટલે ગોર એટલે જાણે એનો નોકર, ગોરને હુકમ કરે, ગોરને આજ્ઞા કરે. વડીલોના વખતથી જે પરંપરા આવે એને તોડવી. અને એમાં ગોરને તો બ્રાહ્મણોને તો અમરને તો એટલું બધું કહેવામાં અમુક તો કહેવત કાઢી છે, વર મરે કન્યા મરે અને ગોરનું તરભાણું ભરે. આ ગોર મહારાજ શું આપણા ઘરે તરભાણા ભરવા આવે છે પોતાના? એનો ધર્મ બજાવવામાં આવે. ઘણા અમને એમ પૂછે, અમને એમ કે હા તમે તો વાંચો જ ને, આ તમારો ધંધો છે, ધ્યાન દેજો. આ અમારો ધંધો નથી, આ અમારો ધર્મ છે. ધંધો કરવો હોત તો કોઈક સારી જગ્યાએ ગમે ત્યાં દુકાનો ખોલીને બેસી ગયા હોત, એમાં આના કરતા અમે ઘણું મેળવત. પણ આ અમારો ધંધો નથી, આ અમારો ધર્મ છે. વર મરે કન્યા મરે ગોરનું તરભાણું ભરે. પણ વિચાર કરો, બ્રાહ્મણ તમારે ત્યાં જયારે કામ કરવા આવે છે એની પાછળ કેટલા ઘર પાછળ કેટલાના ઘરના ચૂલા એમાં સળગે છે. લગ્નનો પ્રસંગ હોય, આપણે ત્યાં તો હજી ગામડામાં એવું છે, લગ્નનો પ્રસંગ હોય અને પછી સૌથી પહેલા ગણેશ બેસાડવાના હોય એટલે ગોર મહારાજ એમ કે જાઓ સુતારના ઘરેથી ગણેશ લઈ આવું. એટલે ઘરની જે નારીઓ હોય એ બધી સુતારના ઘરે જાય. ઓલાએ ગણપતિ તૈયાર રાખ્યા હોય, માણેક સ્તંભ ઘડીને તૈયાર રાખ્યો હોય, એ લે અને એના બદલામાં એને ભેટ આપે સુતારને કે તે ગણપતિ અને આ માણેક સ્તંભ ઘડ્યો છે ને એની આ દક્ષિણા એને ભેટ પૂજા આપે. એટલે એના ઘરનો ચૂલો ચાલુ રહે. પછી એ ગણપતિ બેસી જાય ને પછી માંડવાની વિધિ કરવામાં આવે. એટલે ગામનો એક સામાન્ય માણસ એ પોતાના માથે લઈ અને ઓલા માંડવાની વસ્તુ લઈને આવે. સંગીતરા, આસોપાલવના પાનનું તોરણ એ બધું લઈને આંગણામાં ઊભો રહે. ઘરની 4 બાયું આવે, એને વધાવે અને પછી એને પણ દક્ષિણા આપે. એના ઘરનો ચૂલો સળગે.
યજ્ઞોપવિત કે બાલ મોવારા ઉતારવાના હોય એટલે મહારાજ એમ કે હવે વાળંદને બોલાવો. એટલે વાળંદ આવે ત્યાં કને કાતરને સજાયું નહીં લઈને એ દુકાને ખાલી મુંડન કરવાના 10 રૂપિયા લેતો હોય, પણ અહીંયા કને આવે એટલે સીધો 500 રૂપિયાનો ટક્કો કરે. 500 રૂપિયા લઈ જાય. એક આપણા ધર્મની પરંપરા પાછળ કેટલાના ઘરના ચૂલા સળગતા હોય છે. અને બ્રાહ્મણ તો સૌથી છેલ્લે આવે તમારી કને કે હવે અમારું કામ પૂરું થયું, હવે અમને દક્ષિણા આપો. એના પહેલા તો આ બધાના ઘરના કામ થતા હોય છે. દરેકે દરેકના ઘરનું પોષણ થતું હોય છે. અને આપણે એમ કહી કે વર મરે કન્યા મરે ગોર મહારાજનું તરબાણું ભરે. હું તો અમારા બ્રાહ્મણોની સભા હોય ત્યારે પણ એમ કહું કે આવા શબ્દો કોઈ બોલે ને તો સામે જડબાતોડ જવાબ દઈ દેવાનો. કદાચ આવા 2-4 કામ ઓછા મળે તો એની કાંઈ ચિંતા ન કરવાની, આપણે આપણે ખુમારીને મૂકવી નહીં. હા, કદાચ એક ગામનું કામ ન મળે, એક ઘરનું કામ ન મળે તો કાંઈ વાંધો નહીં, એને મુબારક. પણ આપણી જે પરંપરા છે એ ક્યારે આપણું સમાન છે એ સમાન જાળવી રાખવાનું. આપણી જે ખુમારી છે એને સાચો માર્ગ બતાવવા માટે નીકળ્યા છે. આપણું આમાં ખોટું અભિમાન નથી, પણ એ સમાજને માર્ગદર્શન દેવા માટે નીકળ્યા છે. ત્યારે ગર્ગાચાર્ય કહી, નંદ બાબા તમારા 2 દીકરાનું નામ પાડી દઉં, પણ તમે ક્યાંક કોઈને કહેતા નહીં. બોલે સારું. ગર્ગાચાર્ય આવ્યા છે. સૌથી પહેલા રોહિણીના પુત્રને લીધા હાથમાં, અને આ રોહિણીના પુત્રને હાથમાં લઈ એનું નામ પાડતા ગર્ગાચાર્ય બોલ્યા, અયમ હિ રોહિણી પુત્રો રમયન શુરુધો ગુણૈ આખ્યાસ્યતે રામ ઇતિ બલાદિક્યાદ બલમ વિદુ. નંદ, આજે રોહિણી પુત્ર છે ને એ પોતાના ગુણથી બધાને રમાડશે, એટલે હું એનું નામ રામ રાખું છું. પણ આ બાળક બહુ બળવાન થશે ને એટલે લોકો એને બલરામ કહેશે. યાદવોનું એક મતપણું કરશે એટલે એને શંકરસણ કહેશે. હળને ધારણ કરશે ત્યારે